سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے سبحان اللہ، خدائے حامل قرآن بولے سبحان اللہ، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات، آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اب آپ غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا۔ یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے، اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں تو یاد رکھو مومنو، ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے۔ خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں، ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا، اتنا جرم اس نے کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے دہانے پر جا رہا ہے، ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے۔ رب کا حکم ہوا، موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد
کر دی جائے گی، اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے۔ چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اتنا خاطی وہ تھا، اتنا پاپی تھا، اتنا گنہگار تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے، وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوا، ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا، اے میرے مولا، اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے، مجھ جیسا پریشان کون ہے؟ اے پروردگار عالم، میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں۔ الہ العالمین، میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی؟ اے میرے پروردگار، کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا، میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے، میرے رشتہ اقارب کے لوگ مجھے سہارا دیتے۔ پروردگار عالم، تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے رحم الراحمین، اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا، مجھے پناہ عطا فرما دے، پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے۔ وہ بندہ رو رہا ہے، زارو قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں، موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے، اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا، اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے، اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا۔ اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، جاؤ جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا، گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اے پروردگار عالم، اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر، اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا۔ اے موسیٰ، میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں، میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں، موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے۔ قطرے جو گرے تھے عرقیل فعال کے، ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے۔ آج سزائیں متعین ہیں، آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے، شہر بدر سے کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے، لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن آؤ دیکھو، یہ رب کی بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو، رب تمہیں معاف فرما رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ، رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں رو، تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے۔ تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو۔ آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے۔ یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے۔ نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں۔ میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر
हाजिर हुआ करते थे, इसलिए कि उनके सामने कुरान की आयत करीमा है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ओ महबूब अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और तुम्हारी बारगाह में आ जाएं और तुम उनके लिए माफी मांगो तो रब ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है। पता ये चला कि रब ताला अपने बंदों की माफी के लिए दरवाजा अपने महबूब का बता रहा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम्हें माफी का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा, तुम्हें नजात का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा, जो कुछ तुम पाओगे महबूब की चौखट से पाओगे, बख्शिश पाओगे तो महबूब की चौखट से पाओगे। महबूब की चौखट को छोड़ करके तुम दर दर फिरते रहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद। अल्लाहु अकबर। आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा बताया जाता है तो मैं सहाबा की मुकद्दस जिंदगी अर्ज कर रहा हूं कि जब उनसे कोई खता वाक़ई होती है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा का तरीका तो यह है कि वो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अपने जुर्म को बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह ये खता मुझसे हुई है, या रसूल अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुआ है, या रसूल अल्लाह ये पाप मुझसे हुआ है, या मेरे सरकार इन पापों पर जो सजाएं इस्लाम की तरफ से मुतय्यन की गई हैं उन सजाओं को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक एक सहाबी हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आंसू बहाते हुए पहुंच जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा खाती हूं, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बताओ तुमसे कौन सी खता हुई है। हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, बताओ तो आखिर तुम्हारा जुर्म कौन सा है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे वो खता हुई है, या रसूल अल्लाह की बयान कर रहा हूं मेरे सरकार। तब तक हजरत माइज की जबान फिर रुक जाती है। अल्लाह के हबीब और तमाम सहाबा तवज्जो किए हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म यह है, या रसूल अल्लाह मैंने ज़िना कर लिया है। इतना कहना था, अल्लाह के हबीब ने अपने मुकद्दस रुख अनवर को फेर लिया। हजरत माइज रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी खता माफ की जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ, सरकार मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे हिलाकत से बचाइए और पाक फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह ये जुर्म मैंने कर लिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा इसके मुंह को सूंघो, इसने शराब तो नहीं पी लिया है। तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह नहीं। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में आपके सामने अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने शराब नहीं पिया है। या रसूल अल्लाह मुझसे ये खता हो गई है सरकार, मैं आपकी बारगाह में माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे सरकार इस जुर्म पर इस्लाम के तरीके से जो सजा मुझ पर आयद हो रही हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्माम हुज्जत फरमाते हैं। ज़हन फिक्र देने का मकसद ये है मुसलमानों कि आप जरा गौर फरमाइए, ये सहाबी रसूल हैं, इनसे खता हो रही है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर के ये माफी मांग रहे हैं। इनको मस्जिद में भी तो जाना चाहिए, इनको जाकर के सजदा भी तो करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहले हाजिर हो रहे हैं कि पहले ये जुर्म महबूब की बारगाह में बयान किया जाए और इस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताज़ीर फरमाएंगे वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, देखो इकबाली मुजरिम है हजरत माइज को ले जाओ और सजा दो। इस्लाम में ज़िना पर सजा संगसार करने के लिए हुक्म है। उस इस्लाम में ये सजा अजीम सजा दी गई है। अगर संगसार का तरीका आज भी राइज कर दिया जाए तो ये गुनाह दुनिया से खत्म हो जाएगा। जब सहाबा का दौर था और खुलफाए राशिदीन का माहौल था, इस गुनाह के मुर्तकबीन दिखाई नहीं दे रहे थे। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि सारी दुनिया में हर तरफ मुसलमान यही चिल्लाते हैं कि निज़ाम मुस्तफा को लागू किया जाए, रसूलुल्लाह
अल्लाह के कानून को लागू किया जाए। मैं अर्ज करता हूं सही है, अगर निजाम मुस्तफा की बात की जा रही है तो बात सही की जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को लागू करके देख लो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी कवानीन दस्तूर हयात मुरत्तब फरमाते हुए आपको दिया जिंदगी गुजारने के लिए, उस पर अगर जिंदगी चलाई जाए तो चोर का हाथ काटा जाएगा, शराबी को कोड़े मारे जाएंगे, जानी को संगसार किया जाएगा, झूठ बोलने वाले को सजा दी जाएगी, बेनमाजी को कैद किया जाएगा, शराब की भट्टियां जला दी जाएंगी, ये सारे कारखाने बंद कर दिए जाएंगे, गुनाहों के अड्डे खत्म कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब बताओ इंसान अमन शांति से रहेगा कि नहीं? इंसान इत्मीनान से रहेगा कि नहीं? इंसान सुकून से रहेगा कि नहीं? इंसान पाबंदी से रहेगा कि नहीं? इंसान मुतमईन रहेगा कि नहीं? आओ जरा देखो, ये मुकद्दस सहाबा की जमात है, हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाया जा रहा है और ले जा करके पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया गया। अब हज़रत माइज़ को पत्थर मारा जाने लगा, हज़रत माइज़ भाग रहे हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सारे लोग हज़रत माइज़ को संगसार करके वापस आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत पूछी, बताओ माइज़ को जब संगसार किया जाने लगा था तो उनकी कैफियत क्या थी? हज़रत खालिद बिन वलीद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम सब माइज़ को मार रहे थे, हमारे हाथ में एक हड्डी थी ऊंट की, या रसूल अल्लाह, और मैंने उस हड्डी से ऊंट को मारा माइज़ की खोपड़ी में, या रसूल अल्लाह, जैसे वो हड्डी लगी माइज़ की खोपड़ी फटी, खून का फव्वारा जारी हुआ और मेरी आस्तीन पर पड़ा, या रसूल अल्लाह। मैं पीछे हटा ये कहते हुए, ये किस पापी का खून लग गया है? तब तक दूसरे सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब माइज़ को मारा जा रहा था तो आपको पुकार रहे थे, इतना सुनना हुआ कि अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए, मेरे सरकार रोने लगे। इरशाद फरमाते हैं, जब माइज़ ने मुझको पुकारा था तो तुम लोगों ने छोड़ क्यों नहीं दिया? खुदा की कसम, जब पहला पत्थर माइज़ को लगा है तो माइज़ ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि पूरे मदीना वालों के लिए माइज़ की तौबा काफी हो गई। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ तो इशारा फरमाते हैं कि गर्चे हैं बेहद कसूर और बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दुरूद, बख्श दो जुर्मों करोड़ों दुरूद, बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा का हाल ये है, वो तूबू इलल्लाह जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये ईमान वालों तुम फलाह पाओगे, मुकम्मल तौर पर रब की बारगाह में तौबा करो। आइए आप जरा देखते चलिए कैसे तौबा का माहौल है, किस तरह से सहाबा अपने जुर्म पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी ये खता है, या रसूल अल्लाह, मैंने ये गुनाह किया है। देखो प्यारे, जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिल साफ और शफाफ होता है, आईने की तरह से चमकता है, लेकिन जब उससे खता होती है तो उसके दिल पर एक धब्बा पड़ जाता है, फिर खता होती है, फिर वो दाग बढ़ता है, फिर खता होती है, फिर दाग बढ़ता है, फिर खता होती है, फिर दाग बढ़ता है, उसके पूरे दिल को वो घेरे में ले लेता है और जब बढ़ते बढ़ते वो दाग पूरे दिल को घेरे में ले लेता है, उस पर चमक नहीं रह जाती है तो अब उसकी तबीयत नेकियों की तरफ नहीं लगती है, उसकी तबीयत हमा वक्त बुराइयों की तरफ जाती है। अगर वो नेकियों की तरफ अपने कदम को बढ़ाए तो उसका दिल मुज़महिल हो जाता है, उसका चेहरा उदास हो जाता है, उसकी रूहानियत मर चुकी होती है, उसके अंदर रूह तो होती है मगर रूहानियत नहीं रह जाती है। ये दिल तुम्हारा जो था साफ और शफाफ आईना था। और एक बात अर्ज करूं, इंसान अगर गौर कर ले कि रब ताला ने आखिर उसके दिल को किस लिए पैदा किया है, आंखों को पैदा किया देखने के लिए, जबान को पैदा किया चखने के लिए, हाँ नाक को पैदा किया सूंघने के लिए, आज़ा को पैदा किया, सारे आज़ा काम में लगे हुए हैं, मगर दिल को किस लिए पैदा किया है? तो अहले इरफान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दिल को अपने लिए पैदा किया है। ए मेरे बंदे, अपने तमाम आज़ा से तू अपने काम लेता रहा मगर दिल में मुझे तू अपना मेरा खौफ रखे रहा और दिल में मुझे याद करता रहा। रब ताला ने अपने
لیے دل کو پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے. مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے. اور جب عرفان کا نزول ہوا وہ عارف کہا جانے لگا تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے. وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو. آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے. روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے. آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے. اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے. لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے. اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے. اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے. اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے. پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے. آپ نے غور کیا وہی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ باخوش قسمت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے. گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے. سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں. ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر اپنا پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو. چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے. قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا پیارے کی چغل خوری بہت بڑا جرم ہے. چغلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. آج لوگ چغل خوری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا کر کے لگائی فسائی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں. ہر مکتب فکر اور ہر مذہب میں چغل خوری کو برا قرار دیا گیا ہے اور چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے پیارے کہ دنیا کا آدھا فساد چغل خوری سے ہوتا ہے. چغل خوری سے ملک لڑ جاتا ہے، پڑوسی سے لڑ جاتا ہے، دوست سے لڑ جاتا ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، تاجر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل علم میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل نظم میں اختلاف ہو جاتا ہے. چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چغل خوروں سے بچنے کے لیے اور چغل خوری سے بچنے کے لیے کتنی تاکید فرمائی ہے. آؤ ذرا دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، کتنا گناہ پر سزا ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں. میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے. تب تک سامنے دو قبریں نظر آئیں. اللہ کے حبیب ٹھہر جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لاؤ کھجور کی ٹہنی لاؤ. کھجور کی ٹہنی لائی جاتی ہے. سرکار نے دونوں کو دو حصہ کیا اور ایک کو قبر کے ایک حصے پر رکھ دیا، دوسرے کو دوسرے حصے پر رکھ دیا. صحابہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان دونوں قبر والوں کو دیکھا، ان پر سخت عذاب ہو رہا ہے مگر معمولی گناہ سے عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب سے عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ ان پر عذاب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک تو ہے جو چغل خوری سے نہیں بچتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا
اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں کا ذہن و فکر لینا چاہتا ہوں جو مسلمان قوم میں پیدا ہو کر کے آج پیشاب کرنے کا کون سا طریقہ اپنا لیے ہو۔ بھارت کی زرزمین پر جہاں جہاں بھی پیشاب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے وہ ایسے طور پر بنائی جاتی ہے کہ مسلمان نجاست میں ملوث ہو جائے۔ ریلوے میں بھی آپ اندازہ لگاؤ کس طریقے سے غلط طور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے قبر میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، وہ قبر میں معذب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس کے عذاب کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ پتہ یہ چلا پیارے کہ چغل خوری میں جو ملوث رہتا ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ قبر کا عذاب چغل خوری سے ہے۔ ایک بات آ گئی ضمن حضرت کو میں عرض کرتا چلو کہ عذاب قبر کیسے کیسے گناہوں سے ہوتے ہیں، قبر میں عذاب کن کن گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو چغل خوری سے قبر میں عذاب ہوگا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے قبر میں عذاب ہوگا۔ قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب ہے، چغل خوری سے قبر میں عذاب ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب ہے۔ سنو، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میرے صحابہ جلوہ فروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آدمی مر گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں سے گدھے کی شکل میں آواز نکالتا ہے اور بولتا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں گدھے کی شکل میں بولتا ہے؟ جب وہ نوجوان تھا اور اس کی ماں آواز دیتی تھی تو اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے؟ مرنے کے بعد اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کی آواز گدھے کی طرح آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، چغل خوری پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے ذرا دیکھو، ملاحظہ کرتے چلو قبر کے عذاب سے تمہیں بچنا ہے کہ نہیں۔ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے ان سارے گناہوں سے، اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں وہ ساری فائل آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا انشاءاللہ، آپ ذرا ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بات چلی تھی حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مولا چغل خور ہے اس لیے دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ ہاں چغل خور محفل میں موجود ہے، یا اللہ نشاندہی فرما دے، میں اس چغل خور کو نکالنا چاہتا ہوں محفل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کتنا بڑا رحیم و کریم، حضرہ ملاحظہ فرمائیے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو رسوائی سے بچا رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ رب تعالیٰ نشاندہی فرما دیتا، حضرت موسیٰ اس چغل خور کو نکال دیتے، چغل خور رسوا ہو جاتا، مگر نہیں رب کا حکم نازل ہو رہا ہے، موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام اعلان کر دو کہ چغل خور لوگ اپنے چغلیوں خوریوں سے توبہ کر لیں، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو چغل خور ہو اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اب سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں، جو چغل خور تھا وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور فوراً بارش ہونے لگتی ہے۔ یہیں سے پتہ چلا پیارے کہ بارش رکتی کیسے ہے؟ جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے، جب زانیوں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے، جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے۔ بھوک مری کے شکار لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب چغل خوری عام ہو جائے تو شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ آفتیں کیسے آیا کرتی ہیں؟ سرکار یہ زلزلے کیسے آیا کرتے ہیں؟ یہ فتنے کیسے اٹھا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تباہیاں کیسے آیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ، میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور زلزلے کثرت سے اس لیے آئیں گے کہ زنا عام ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، لوگ شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی پی رہے ہوں، لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے جانور آپس میں رہ رہے ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب دنیا بھر کے لوگوں کو دوست دے رہے ہو۔ سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو، رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساری باتیں غلط ہو جائیں مگر محبوب کا فرمان غلط نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر فلاح پانے والے ہو اور کامیابی کی دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی مانگو۔ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ آج ہم سے جب
खता होती है और हम लोगों से गुनाह हो जाते हैं तो हमसे ये तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम मस्जिद में जाएं और अपने रब के हुजूर अपने सर को झुकाएं और रो रो करके माफी मांगे। ये सहाबा का दौर था। सहाबियों की जिंदगी का कैसा माहौल है कि अगर उनसे कोई खता हो रही है तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। चुनांचे ये देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, तब तक एक खातून सरकार की बारगाह में हाजिर होती है रोती हुई, या रसूल अल्लाह मैं बहुत सियाहकार औरत हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ी खता की है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, खातून बताओ तुमने कौन सी गलती कर दी है। वो सिसकियां लेकर के रोने लगती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी मुजरिमा हूँ कि सरकार अपने पाप को बयान करते हुए दरबार रिसालत में हया आती है। या रसूल अल्लाह अपने मुंह को कैसे खोलो, या रसूल अल्लाह अपनी खता कैसे बयान करो, या रसूल अल्लाह मैं उम्मीद से हूँ, या रसूल अल्लाह ये मेरे गुनाह का नतीजा है, सरकार मुझसे ज़िना हो गया और ज़िना की बुनियाद पर या रसूल अल्लाह मुझे हमल है, या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गई, मुझे पाक फरमा दीजिए। वो रो रो करके दरबार रिसालत में अर्ज कर रही है। अल्लाह के हबीब ने अपने चेहरे नबूवत को फेर लिया, उन्होंने दूसरे साइड से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिमा हूँ, माफी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फिर दूसरे समत अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, फिर उधर से हाजिर होकर के अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैं इकबाली मुजरिमा हूँ, सरकार मैंने गुनाह किया है, जिस गुनाह पर जो सजा शरीयत ने मुतय्यन की है या रसूल अल्लाह मैं सहने पर तैयार हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे आखिरत की सजा नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, अगर यहाँ से मुझे पाक ना किया गया तो फिर मैं मुंह अपने रब को क्या दिखाऊंगी। जरा उस सहाबिया का ज़हन फिक्र देखो, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा देखो ये दीवानी तो नहीं हो गई है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में हूँ, मैं दीवानी नहीं हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब करम मुलाहजा फरमाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, खातून जा तू वापस चली जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब आना। वो खातून वापस चली जाती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा को मौखर क्यों फरमा दिया। आज कुछ ज़हन फिक्र रखने वाले ये ज़हन फिक्र दिया करते हैं कि अल्लाह के रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूँ ये नज्द की पैदावार ज़हनियत है और नज्द की बदमाश औलादों को चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर देखना चाहते हो तो जरा पावर मुलाहजा करो। अल्लाह के हबीब सदा मौखर फरमा रहे हैं, मेरे सरकार की बारगाह में सदा सहने के लिए फौरन हाजिर हो रही है और नबी सदा मौखर फरमा रहे हैं। यहीं से कई बातें साबित हो गई। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई अपने गुनाह से तौबा करने के लिए हाजिर हो रहा है तो फौरन तौबा करवाई जाए। अगर तौबा करवाने में ताखीर कोई करवा रहा है तो उसके ऊपर भी तौबा आयद हो जाएगी, वो भी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। इसलिए कि ऐसा न हो कि उसको तुम मौखर कर रहे हो और उस दरमियान में उसकी मौत वाक़ हो जाए, वो इंतकाल कर जाए, दुनिया से चला जाए तो बिला तौबा के मरेगा, फिर गुनाह का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह के हबीब का पावर मुलाहजा फरमाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। नबी को इख्तियार है, नबी चाहे तो सजा मौखर फरमा दे और नबी को इल्म गैब भी हासिल है। नबी जान रहे हैं कि जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब इसे सजा दी जाएगी। उसके वक्त तक की जिंदगी को भी नबी अमानत के तौर पर बता रहे हैं, यदि मरेगी नहीं बल्कि जा तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। नबी जान रहे हैं तब तो उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। तो इसी एक वाक़े में कितनी बातें साबित हो रही है नबी के लिए। मेरे सरकार को इल्म गैब हासिल है, तभी तो सदा मौखर फरमा रहे हैं कि अभी जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर मरना होता तो नबी उसको सदा वही दे देते और नबी को यह भी इल्म गैब है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा। अगर नबी औरत को मार दे तो पेट में रहने वाला बच्चा भी मर जाएगा, मगर मेरे सरकार औरत को मरवा नहीं रहे हैं बल्कि सदा मौखर फरमा रहे हैं। और यहीं से यह भी पता चला प्यारे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम व करीम है। माँ के पेट में बच्चा है, जुर्म माँ ने किया है, सजा माँ को दी जाएगी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे के जान की हिफाजत की जाए। जिस नबी कौनैन ने माँ के पेटों में बच्चों के जान की हिफाजत की है उस नबी पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज उस नबी के उम्मतियों का घर लूटा जा रहा है, आज इस नबी के उम्मतियों की दुकानें जलाई जा रही है, आज इस नबी के उम्मतियों को सताया जा रहा है, आज इस नबी के उम्मतियों को परेशान किया जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। मेरे सरकार किस तरह से बच्चों पर रहम फरमा रहे हैं और वाकई मेरे सरकार ने जितना रहम बच्चों पर किया है दुनिया में कौन है जो करेगा इतना रहम। यही तो वजह है प्यारे कि जब मेरे सरकार ने मक्का को फतेह किया था और मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हुए थे तो घरों के दरवाजे खुल गए थे और माओं की गोद से बच्चे उछल पड़े थे। ए माए जरा हमारी गोद ढीली कर दो, हम उस नबी को देखना चाहते हैं जिस नबी ने हमारे मुजरिम बापों को माफ कर दिया है। बच्चियां अपने गोदों से माओं के उछल पड़ी थी और कह रही थी हम उस नबी की जियारत करना चाहती है जिस नबी ने हम बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगाई।
لائی ہے, جس نبی نے ہم بچیوں کو ماؤں کی گود میں کھیلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, جس نبی کونین نے بچوں پر رحم فرمایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے تمہارے لیے رحمت الہی ہیں, اور بچے تمہارے لیے جنت کے پھول ہیں, بچے تمہارے لیے جنت کے پھل ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. اب وہ خاتون چلی جاتی ہیں, اور جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تب وہ پھر دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہیں. یا رسول اللہ, میرا بچہ پیدا ہو گیا, سرکار اب مجھے گناہ سے پاک فرما دیجئے, سرکار اب مجھے ہلاکت سے بچا لیجئے. عورت کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے گناہ پر سزا سہنے کے لیے تیار کس طرح سے پائی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں میں کبھی آنسو آئے ہیں کہ نہیں؟ تم نے بھی کبھی مرنے کو سوچا ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر جانے والی تاریکی اور آنے والے ماحول کو ذہن میں رکھا ہے کہ نہیں؟ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. جب قبر کا ماحول ہوگا اور تمہارے سارے کرتوت کے اعمال, سارے کرتوت کے نتائج تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. آپ ذرا غور فرمائیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اٹھاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں عورت آ گئی. اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ, میرے سرکار مجھے پاک فرما دیجیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا ایک کام کر جا, چلی جا, جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. میرے سرکار اس وقت ماں کو سنگسار کروا سکتے تھے, لیکن سرکار مؤخر فرما رہے نہیں, اگر آج ہی ماں کو مار دیا جائے گا تو دودھ پینے والا بچہ اپنے ماں کے دودھ سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار ماں کے دودھ کا کتنا احترام کر رہے ہیں, خون انسانی کا احترام نبی کونین نے کس طرح سے کیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جا, لے جا, جب تیرا بچہ دودھ چھوڑ دے گا پینا تب تو واپس آنا. اب وہ واپس چلی جاتی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں. 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. اب 2.5 سال کے بعد پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے, عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. ایک بات اور آپ ذرا دیکھیے, اب کی بار جب وہ آئی ہیں تو اپنے آنے کا انداز عجیب لے کر کے آئی ہیں. انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو میرے لیے پھر کوئی ایسی بات درمیان میں آ جائے جس سے سزا مؤخر کر دی جائے. اس طرح سے وہ جلدی سے جلدی سزا لینا چاہتی ہیں, ان گناہوں کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. آقا فرماتے دودھ پینا چھوڑ دیا؟ ہاں یا رسول اللہ. تب تک انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو پیش کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں دیکھا سرکار نے کہ واقعی بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے کھا رہا ہے. نبی کونین کے آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اس بچے کو دیکھ کر کے کہ ابھی اس بچے کی یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار کتنے رحیم و کریم ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کا سرپرست کہاں ہے. جب ذمہ دار آئے تو سرکار فرماتے ہیں بچے کو گود سے لے لو. جب بچے کو گود سے لیا گیا آقا ارشاد فرماتے اس بچے کو میری گود میں دے دو. سرکار نے اپنی گود میں لے لیا. اب آپ ذرا قربان جاؤ, میرے سرکار اپنی گود میں بچے کو لے کر کے تسلی دے رہے ہیں, ماں کی گود سے بچہ نکل آیا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے ماں کے جسم کو مضبوط کپڑے سے باندھ دیا جائے. سرپرست مضبوط کپڑے سے باندھ دیتے ہیں, اور جب لے جا کر کے میدان میں اس عورت کو سنگسار کیا جانے لگا تو اس نے پکارا یا رسول اللہ اے میرے سرکار میری خبر لو. مگر حکم ہو چکا تھا, پتھر مارے جا رہے ہیں, عورت ہلاک ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگوں نے جب عورت کو پتھر مارنا شروع کیا تو آپ کو پکار رہی تھی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے پکارا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے یہ نبی ہے خدا کی قسم, انہیں جہاں بھی پکارو تمہاری مدد کے لیے کام آ رہے ہیں. مصیبت میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, پریشانی میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, خوشی میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, مشہور میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, سمندر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, دشمنوں کے نرغے میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, قبر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, حشر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں. جب انہیں پکارو گے یہ نبی ہے تمہارے کام آ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضرت علامہ مودودی صاحب نعرہ رسالت.
रहीमाना और करीमाना माहौल को आप मुलाहजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है। आप पाप सोच करके कर सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप कर करके सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो। तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है, मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बुला रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों से गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बोतल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके जर्रे जर्रे का हिसाब किताब देना है। खुदा की कसम एक एक जर्रा का हिसाब किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह न समझो और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी न समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पाप वाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे। सुनो, सलातीन इस्लाम का हाल देखो, ये हारून रशीद है। हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी। वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई ये सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें ये बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सारे लोग यही कह करके खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उठने के बाद उस बच्चे ने कहा मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहाँ है। तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं। आलिमों ने कहा यह सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा वो कौन सा सवाल है। कहा ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा हाँ। फिर गुनाह आप क्यों नहीं करते हैं। हारून रशीद ने कहा मैं खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। फिर बच्चे ने वही सवाल दोहराया कि बादशाह आपको कुदरत है गुनाह करने की। हाँ मैं गुनाह करने की ताकत रखता हूँ। और फिर गुनाह क्यों नहीं करते हो। बादशाह ने कहा खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। तब तक उस बच्चे ने आयत करीमा तिलावत कर दी वो नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। बादशाह सुन तेरा ठिकाना जन्नत है। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कि जितने अपने नफ्स को हवाए ख्वाहिशात नफ्सानी से रोका उसका ठिकाना जन्नत है। तू रब का खौफ करते हुए अपने आप को तमाम ख्वाहिशात नफ्सानी से रोक रहा है, इसलिए बादशाह तेरा ठिकाना जन्नत है। जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया सारे लोग उठ करके बच्चे की पोशानी चूम रहे हैं। बच्चे ने कुरान से जवाब दिया है वो नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। वही बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बना। वही हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम हैं। हजरत इमाम शाफई ने जवाब दिया था हारून रशीद को। सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया हुजूर ये तो बताइए कि हज के कबूलियत की पहचान क्या है। अगर कोई हाजी हज करने जाता है तो वो कैसे अंदाजा लगाए कि मेरा हज कबूल हो गया कि नहीं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत तहरीर फरमाते हैं अनमारुल बशारा फिर हज व ज़ियारा में कि उसकी 3 अलामतें
गए हैं, अगर हज करने के बाद वो नरम दिल हो गया और उसको गुनाहों से नफरत हो गई और नेकियों से रगबत हो गई, तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। ये 3 अलामतें जिसके अंदर हज करने के बाद पाई जाए, वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। हर चीज की अलामत बताई गई है, आप जरा आप देखते चलिए। यही हारून रशीद हैं। मैं कहने का मतलब ये अर्ज कर रहा हूं कि छोटी सी नेकी को आप छोटी नेकी ना समझिए, बल्कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाया करती है। यही हारून रशीद है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून को वलियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जुबैदा खातून वलियों का तस्करा हरदम किया करती थी और औलिया किराम की जमात भी हारून रशीद के वहां रहा करती थी। एक रोज वही जुबैदा चली जा रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात अभी ला करके ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए। जुबैदा खातून चली जा रही है, सहेलियां भी साथ में हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बहलोल दाना एक रेत के मैदान में बैठ करके धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। तब तक जुबैदा की नजर पड़ी। जुबैदा ने पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? सलाम करते हुए कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे जन्नत बना करके? मैं जन्नत बनाकर बेचता भी हूँ। जुबैदा ने कहा, कितने में बेचते हो? कहा 30 दिरहम में। फौरन 30 दिरहम सामने डाल दिया जुबैदा ने और जुबैदा आगे बढ़ गई। जब शाम को जुबैदा वापस आई और शोहरों बीवी इकट्ठा हुए बातचीत होने लगी, तो जुबैदा ने कहा, आज मैं रेत की तरफ गई थी और बहलूल दाना को वहां मैंने देखा, वो धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ और बेचता हूँ, तो मैंने खरीद लिया 30 दिरहम दे करके। हारून रशीद ने डांटना शुरू किया, तुम अजीब औरत हो, बैतुल माल का खजाना तुमने अपने लिए समझ लिया है। उन दरवेशों को माल और मवाल की क्या जरूरत है? उनके सामने तुमने 30 दिरहम यूं ही डाल दिया, बेकार गया वो 30 दिरहम। हारून रशीद कह करके सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नती जन्नत में गए हैं। मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा एक महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। हारून रशीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आंख खुल गई। अब हारून रशीद सोच रहे हैं कि आज तो ये बात मैं ख्वाब में देख रहा हूं, लेकिन ये बात कल कयामत के मैदान में हकीकत में सामने आएगी बन करके। चुनांचे हारून रशीद जब दिन का उजाला फैला तो ये भी उसी रेत की तरफ गए। देखा बहलोल दाना बैठे हुए हैं और यूं ही दस्तूर के मुताबिक घर घरौंदा धूल का बना रहे हैं। सलाम किया, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत? कहा जन्नत बना रहे हो? कहा हाँ। कहा किस लिए बना रहे हो? कहा बेचने के लिए। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 30,000 दिरहम। कहा बाबा बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हो, जुबैदा को तो आपने 30 दिरहम में दे दिया है। कहा जुबैदा ने बिना देखे लिया था, तुम देख करके ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। ये वो जुबैदा खातून है। यही जुबैदा खातून का मामला सामने आया। जुबैदा खातून का जब इंतकाल हो गया तो किसी ने पूछा कि जुबैदा खातून तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। कहा जुबैदा किस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत हो गई? क्या तुमने जो नहर खुदवाया था इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत हो गई? कहा नहीं। क्या जो तू औलिया किराम से मोहब्बत रखती थी? कहा नहीं। कहा बहुत मुख्तसर नेकी है, अल्लाह ताला ने उसके जरिया मेरी मगफिरत फरमा दिया। कहा जुबैदा वो कौन सी तेरी नेकी है? तो जुबैदा कहती हैं कि एक मर्तबा मैं बहुत भूखी थी, मुझको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और मैं बैठी खाना खाने के लिए। लौंडी ने खाना ला करके लगा दिया दस्तरखान पर। मैं हाथ बढ़ा करके खाना चाहती थी कि तब तक मस्जिद से अजान की आवाज आई। मैं अजान की आवाज सुन करके ठहर गई, अपने हाथ को खाने से रोक लिया और जब तक अजान होती रही मैं ठहरी रही, मैं खाना नहीं खाई। और जब अजान खत्म हो गई तब मैंने दुआ मांगी और उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। मैंने अपने नफ्स को इतनी देर तक के लिए रोक लिया था, रब ताला ने इसी खुलूस की बरकत से मुझे बख्श दिया। वो नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। गौर फरमाइए, उसको ख्वाहिशात नफ्सानी से रोके, उसका ठिकाना जन्नत है। वो तूबू इलल्लाह जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो रब की तरफ, ए ईमान वालों, ताकि फलाह पाओ। वो मैं यामल मिस्काल सर्रतिन खैर यरा, वो मैं यामल मिस्काल सर्रतिन शर्र यरा। जो सर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो सर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। देखिए मुख्तसर सी नेकी मालूम हो रही है लेकिन खुलूस पा लिया गया, उस नेकी से बख्शिश हो रही है। प्यारे छोटा सा गुनाह हो, वो गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाया करता है। और जरा देखो छोटा सा गुनाह कैसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाया करता है। मेरे सरकार जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, बात चल रही है नेकियों और बुराइयों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगले जमाने में एक फाहिशा औरत थी, वो बहुत गुनाहगार बहुत सियाकार थी। वो जा रही थी, उसने देखा कि एक
کتا ہے جس کی زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہے، اور وہ کتا اپنی زبان کو نکال کر کے کیچڑ پانی کا چاٹ رہا ہے. اس عورت کو رحم آ گیا، اس نے کتے کی دو برفی کو دیکھ کر کے رو دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ ڈالا، اور پھاڑنے کے بعد کنواں میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پانی نکالا، اور نکال کر کے نچوڑ کر کے پانی کو جمع کیا، پھر کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو پسند فرما لیا اور اس کی مغفرت فرما دیا، وہ بخش دی گئی. دیکھیے وہ فاحشہ ہے، گناہگار سیاہ کار ہے، مگر ایک مختصر نیکی وہ بے زبان جانور پر، رذیل مخلوق پر کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت عابدہ زاہدہ تھی مگر بڑی بے رحم تھی، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی. ایک مرتبہ اس نے بلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس نے اپنے گھر میں باندھ دیا. بلی چلاتی رہی، نہ اس نے دانا دیا نہ پانی دیا، اور بلی کو مارا، اسی بھوک پیاس کے عالم میں وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو نہ دیکھا بلکہ صرف اس بے زبان جانور پر بے رحمی کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. بتاؤ یہ چھوٹا سا گناہ دکھائی دے رہا ہے مگر جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے، وہ چھوٹی سی نیکی دکھائی دے رہی ہے مگر جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے. اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکو، تمہارا رب بیان فرماتا ہے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہو، فریاد لے کر آئے ہو. ہاں یا رسول اللہ، سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے، بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہو. آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کون سا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، میں سرکار کفن چرایا کرتا تھا. اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چرایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے، لے جاتے تھے بازاروں میں بیچتے تھے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے. چنانچہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی، میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا. کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے بہت ہی باعث عزت ناز اللہ سمجھا کرتے تھے. نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انصار خاندان سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا، اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا، قبر تازہ تازہ تھی، میں نے ساری مٹی کو ہٹا دیا. یا رسول اللہ مٹی ہٹانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا، یا رسول اللہ اب یہی وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان کانپنے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھر اتر گیا. یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. یا رسول اللہ تب تک غیب سے آواز آئی کہ نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہٹاؤ اس کو سامنے سے ہٹاؤ. اتنا سننا تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہٹ جاؤ گا تو کہاں جاؤ گا؟ یا رسول اللہ دروازے رسول چھوڑ کر کے پناہ کہاں پاؤں گا؟ یا رسول اللہ یہ میرا جرم تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اے میرے سرکار میں اپنے جرم کی سزا آپ کی دربار میں مانگنے کے لیے تیار ہوں. یا رسول اللہ جو سزا اس پر متعین کی جائے یہ میرے آقا میں سہنے کے لیے تیار ہوں. آنسو گر رہے ہیں. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے. ایک دن کا اثر گزر گیا، 2 دن کا عرصہ گزر گیا، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، 4 دن کا عرصہ گزر گیا. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا چلا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ معافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں. راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا. وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا. اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا.
کیا اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پر پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں۔ اتنا سننا تھا میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کا کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا، رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا، تیری خطا معاف کر دی گئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، گویا اس نے خطا نہیں کی۔ خدا کی قسم گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ تاریخ اس کے لیے شاہد ہے اور تاریخ کے اوراق اس کے لیے گواہ ہیں، ملاحظہ کرو۔ واقعہ سنانا مقصد رہی ہے۔ آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سلسلے قادریہ کے 5ویں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم سے 5 سلسلہ اوپر پائے جا رہے ہیں، وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی پہلی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بھاری ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈکیت تھے کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ جس راستے میں وہ رہتے تھے اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا جس پر وہ ڈاکہ نہ ڈال دیا کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ یہی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال کر کے اور گئے دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تب تک تاجروں کا سردار جو تھا اس نے ایک ڈاکو سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سردار کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہمارے سردار دریا کے کنارے گئے ہیں، روزہ سے ہیں، وہ روزہ افطار کر لیں گے تب واپس آئیں گے۔ تاجروں کا سردار چونک پڑا، یا اللہ یہ کیسا ڈاکوؤں کا سردار پایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا ڈکیتی کا گناہ کر کے اور روزے سے ہے۔ چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو چھیڑنا نہیں، لیکن تاجروں کا سردار وہاں پہنچ گیا، دیکھ کیا رہا ہے کہ فضیل بن عیاض دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں۔ وضو کر کے وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تاجروں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، فضیل بن عیاض نے نگاہ اٹھائی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ سب وجہ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں اور اتنے بڑے عابد و زاہد بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تب تک پیچھے سے دوسرے ڈاکو نے کہا ہمارے سردار سے بات نہ کرو، یہ روزہ ہیں، جب یہ افطار کر لیں گے تب ان سے بات کرنا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ روزہ رہ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ڈکیتی کر رہا ہے۔ تب تک حضرت فضیل بن عیاض نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں، مٹا دیا کرتی ہے نیکیاں برائیوں کو، کیا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تاجروں کا سردار وہاں سے ہٹ گیا، وہ حضرت فضیل بن عیاض ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض اتنے پابند نماز کے تھے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چھوڑ رکھے ہو اور دیکھنے کے بعد مسجد میں کبھی ہفتہ میں جاتے ہو تو مسلمان معلوم ہوتے ہو اور جب مسجد سے باہر آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ مسلمان ہو کہ آپ کا تشخص کیا ہے، آپ کو کس گھٹگرے میں کھڑا کیا جائے جو قوم اپنی علامت کو دنیا میں بدل چکی ہو۔ اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ علماء کی جماعت موجود ہے، میں کھل کر کے اعلان کر رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کس موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ آج تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کن کن معاملوں میں کیے ہو؟ ذرا اپنے طرز زندگی کو دیکھو، تمہارا گھاٹ ہے تو دوسرے قوم کی طرح ہے، تمہارا لباس ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چہرہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا بیٹھنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا پینا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا سونا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا جاگنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا ماحول ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا تمدن ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارے معاشیاتی اور اقتصادی حالات ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ پھر بھی تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم پریشانی میں مبتلا کیے گئے ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لوگ لیا ان دجالوں نے اسلام کے رسول کو اور برباد کر ڈالا ان
बेईमानों ने इस्लाम के माहौल को दूसरी कौमों के मुशाबहत इख्तियार करके नबी साहब फरमा रहे हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इसी में से है। तुम्हें अब भी नहीं शर्मा रही है कि तुम अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, तुम्हें अब भी नहीं शर्मा रही है कि तुम अपना माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। नबी साहब फरमा रहे हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जरा देखते चलो हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ ने अलामत को इख्तियार कर लिया है, तो अलामत किसी न किसी दिन काम आ जा रही है। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ डकैत तो जरूर हैं, पापी तो जरूर हैं, चोर तो जरूर हैं, सियाहकार तो जरूर हैं, बदकार तो जरूर हैं, लेकिन यही हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ नमाज के इतने सख्त पाबंद हैं, इतने सख्त पाबंद हैं हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ कि अपने पूरे साथियों को उन्होंने कह दिया था कि हमारे जितने साथी हैं अगर जमात से कोई नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूंगा। या अल्लाह, ये चोरों की कैसी जमात है कि पाबंदी जमात की हो रही है, तब तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जरा मुलाहजा तो करो फुज़ैल बिन इयाज़ की जिंदगी, लेकिन यही जमात की पाबंदी किस तरह से रंग लाग रही है ये भी जरा देखते चलो। यही फुज़ैल बिन इयाज़ है, एक पहाड़ की खोह में घात लगाए बैठे हुए हैं और एक तिजारती काफिला गुजर रहा है। उस तिजारती काफिला में एक कारी कुरान थे। आज भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही है और कल भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही थी। चुनांचे वो तिजारती काफिला जैसे उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो सब लोगों ने जान लिया कि हम तो उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुज़ैल बिन इयाज़ ठहरे हुए हैं चोरी करने के लिए। अब हमारा काफिला जा नहीं सकता है यहाँ से, फुज़ैल बिन इयाज़ लूट लेंगे, फुज़ैल बिन इयाज़ डाका डाल देंगे। फुज़ैल बिन इयाज़ ने कहा था कि देखो हम घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे हम यहाँ से हमला आवर होंगे तुम सबके सब फौरन हमला आवर हो जाना, लेकिन जब तक हमारी तलवार न उठेगी तुम सबके सब अपनी तलवार को उठाना नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ घात लगाए बैठे हुए हैं और ये तिजारती काफिला रवा दवा चला जा रहा है। तिजारती काफिले के सरदार ने कहा कारी साहब जरा आप आगे बढ़िए। कहा क्यों? कहा कुरान की तिलावत करो। कहा किस लिए? कहा इसी रास्ते में फुज़ैल बिन इयाज़ डाकू रहता है, कुरान की तिलावत से मुमकिन है हम सब उसके डकैती से बच जाएं, इसलिए कि कुरान का वो बड़ा आशिक है, कुरान बहुत तिलावत करता रहता है। तो देखो पहले जमाने का दस्तूर ये था कि वो कुरान से अपने ऊपर आने वाली बलाओं और अपने ऊपर आने वाले फसादात को टलवाया करते थे और कुरान की बरकत को हासिल किया करते थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात बता देना चाहता हूँ कि देखो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जो जलजला तुर्किस्तान में आया था, जर्मन के अखबार ने उसको छापा और उसका तर्जमा पाकिस्तान से उर्दू में किया गया, फिर हिंदुस्तान में वो मजमून छपा। उसका मजमून का मतलब यह है कि वो जलजला अगस्त में जो तुर्किस्तान में आया था किस बुनियाद पर आया था इसको भी बताता चलो प्यारे। तो बताया जाता है कि समुंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था उस फौजी अड्डा के लोगों ने रक्स व सुरूद की एक महफिल मुनाकिद की और उसमें नाचने गाने वाली लड़कियों को बुलाया। जब वो लड़कियां आई नाचने गाने वाली और गाने नाचने लगी, शराब पी करके सब मस्त हुए, तो किसी ने कुरान का एक नुस्खा किसी शराबी फौजी को दे दिया। उसने कुरान को हाथ में लिया और नाचने वाली लड़कियों के पांव में माज़अल्लाह डाल दिया। उन लड़कियों ने उसको रौंद दिया और किसी ने कह दिया कि जब कुरान की हिफाजत रब ताला फरमा रहा है तो कहां है इस कुरान का नाजिल करने वाला। इतना जैसे उन जालिमों ने कहा तब तक समुंदर फटा, उसके अंदर से शोले निकले, वो सबके सब उसमें कहां गए, जल करके खाकिस्तर हो गए, कुछ पता नहीं है। तुर्किस्तान में गुज़श्ता साल अगस्त में जो जलजला आया था, जो 2 लाख के मरने की इत्तला मिली थी पूरी दुनिया वालों को, वो समुंदरी इलाके से अलावा गिरदो नवाह के लोग मरे थे जो जद में आए थे। पता ये चला कि कुरान की बेहुरमती होती है तो जलजला आता है, कुरान को जब चैलेंज किया जाता है तो मुसीबतें नाज़िल होती है, कुरान की बेहतरानी जब होती है तो परेशानियां होती है। सुनो देखो देखो कुरान की बेहुरमती कहां कहां नहीं की गई है। क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में कुरान की बेहुरमती नहीं की गई है? क्या हिंदुस्तान में कुरान को नहीं जलाया गया है? खुदा की कसम ये हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान है, एक जलजला नहीं, न जाने कितने जलजलों के झटके इन्हें महसूस करने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत तुम्हारे लिए जहमत की दावत देती चली जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कहो हिंदुस्तान में हम फलाहो कामरानी की जिंदगी गुजार ले, नहीं गुजार सकते हो। उस शहादत का रंग जरूर जाहिर होगा, हुसैन आदम की शहादत का रंग आज सारी दुनिया में कयामत तक जाहिर रहेगा और बाबरी मस्जिद का शहादत का रंग भी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाहिर रहेगा। मस्जिदों को शहीद करके तुम अमन अमान में रहना चाहते हो, मस्जिदों को तोड़ करके तुम कामरानी की मंजिलें देखना चाहते हो, मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहते हैं उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी क़यादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौन
हुसैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादत गाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादत गाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो, उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही है। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुज़ैल बिन अयाज़ हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं, तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया। और जिस खो के पास फुज़ैल बिन अयाज़ बैठे हुए थे, जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाए, जिक्र इलाही से खौफज़दा हो जाए? जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने, तब तक फुज़ैल बिन अयाज़ अपनी घाट से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा, ए कुरान तिलावत करने वाले ठहर जाओ, वो फुज़ैल बिन अयाज़ मैं ही हूं, मेरा ही दिल है। अब जिक्र इलाही से मेरा दिल खौफ इलाही से लर्जा बरंदाम हो गया। अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वाले ठहर जाओ, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता पर गवाह हो जाओ। तब तक उनके सारे साथी निकल आए और सारे साथियों ने तौबा की। वो ताजिरों का काफिला चला जा रहा है। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कह दिया, जाकर के ऐलान कर देना जहां जहां पहुंचना कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, डकैती नहीं करेगा। और जितने लोगों का मैंने माल लूटा है वो सारे के सारे लोग आए, अपना माल वापस ले जाएं। इस ऐलान का पहुंचना था कि फुज़ैल बिन अयाज़ तो रो रहे हैं, उनका सर सजदा में है, वो शब रोज ज़ारो कतार रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला अवाम को पहुंची कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए। और जब फुज़ैल के पास पहुंचे तो कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। फुज़ैल ने कहा, हाँ सब ले लो। फुज़ैल बिन अयाज़ के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। कहा हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हज़रत फुज़ैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उड़ेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुज़ैल ने कहा ये क्या बात है? कहा फुज़ैल बिन अयाज़ सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल बिन अयाज़, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया तो ये ठीकरियां सबके सब सोना बन गई है। ए फुज़ैल बिन अयाज़, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा की कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, अब ताइबुन ने संग कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे, आपका माहौल किस तरह से पाया जा रहा है, आपने कितनी खताओं पर खताएं की हैं और फिर भी कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती है। सुभानी साहब, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कामयाब कैसे होगे? ऐसे ही कामयाब हो जाओगे जो नताइज हमारे और आपके सामने हैं और जो किरदार और करतूत हमारे और आपके हैं। सुनो सुनो प्यारे, तुम्हारे घाट में तो माहौल किस तरह से लगा हुआ है आपको खबर नहीं है। आपका रहन सहन बिगाड़ा जा रहा है, आपका चाल चलन बिगाड़ा जा रहा है, आपका दस्तूर हयात बिगाड़ा जा रहा है, आपकी मकान दुकान पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तो जाहिर हमले हैं, सबसे पहले आपके कल्ब रूह को मजरूह किया जा रहा है। जब आपके कल्ब रूह को मजरूह कर दिया जाएगा और आपका कल्ब रूह का मामला गुनाहों का अंजुमन की तरह से, गुनाहों के अंजुमन की तरह से सज जाएगा और बिल्कुल कल्ब सियाह हो जाएगा, तो अब मुसलमान कैसे रह जाओगे? पापों की गठरी लेकर के कयामत के मैदान में कहां कहां घूमोगे? क्या सहाबा से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? अल्लाह के हबीब के दीवानों का हाल तो यह है कि जब वो अपनी खताओं को सोच लिया करते थे तो रब की बारगाह में रोते रोते, उनके ना दिन का पता चलता था न रात का पता चलता
होता था, उनकी आंखें तक निकल आती थी रोते रोते, मेरे परवरदिगार हम तेरी बारगाह में अपनी खताओं की माफी मांग रहे हैं। मौला जब तू कयामत के मैदान में इंसाफ करेगा और परवरदिगार आलम गुनाहों का दफ्तर सामने लाया जाएगा, ए मेरे मौला वहां तो मेरे खिलाफ मेरे हाथ गवाही देंगे, मेरे जिस्म के आज़ा गवाही देंगे, जिस्म जमीन के जिस हिस्सा पर खता किए हो जमीन का वो टुकड़ा पेश किया जाएगा। ए परवरदिगार आलम ये तेरा बंदा है और इसने मेरे हिस्से पर यह गुनाह किया है, खता की है, बताओ कहां भाग करके जाओगे, रब की गिरफ्त से कहां छुटकारा पाओगे? अरे खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने नबी पर। अगले जमाने के उम्मती अगर खता करते थे तो फौरन उनके गुनाहों की सजा उनको मिलती थी, जो तुमको सजा नहीं मिल रही है। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है जो तुम सजा नहीं पा रहे हो, इसलिए कि मेरे रब का वादा है। रब ताला इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, ए महबूब तुम इनमें जलवा फरोज हो, इसलिए इन पर अज़ाब नहीं आ रहा है, इनको सजा नहीं दी जा रही है। वरना कौम आद की बस्ती धसा दी गई, कौम समूद को उलट पलट दिया गया, सुअर बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया। गुनाह की सजाएं उन्हें फौरन मिल जाया करती थी, वो फौरन अपने करतूतों की भयानक सजाएं पा जाया करते थे। मगर तुम पर न तुम्हारी रोजी बंद हो रही है, न तुम पर तुम्हारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, न तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है, न तुम्हारा लिबास बिगड़ रहा है, तुम्हारा भेद खुल रहा है। ये सब सदका है हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये कम करम सदका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। मुसलमानों जरा देखो ये क्यों तौबा पर जोर दिया जा रहा है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो। सुनो, जब अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे तो जिन जिन गुनाहों से तौबा कर लोगे, जब कल कयामत के दिन गुनाहों का वो दफ्तर खोला जाएगा तो जिन गुनाहों से तौबा किए होगे, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाह फिर तुम्हारे सामने नहीं लाए जाएंगे। अगर तुमने चोरी की है, शराब पिया है, ज़िना किया है, पाप किया है, कत्ल किया है, हुकूक मारा है, गलत निगाहें पड़ी है, इन सब से सच्चे दिल से तौबा कर ले रहे हो और रब की बारगाह में रो रहे हो, रब ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, तो कल जब गुनाह का दफ्तर तुम्हारा खोला जाएगा तो ये खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। ये कम करम है मेरे सरकार का कि खताओं से तौबा कर लो तो वो खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। तुम क़यामत के मैदान में रुसवाई से बचा लिए जाओगे। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसे ही हो जाते हैं गोया उसने गुनाह नहीं किया। आओ देखो खताओं से कैसे कैसे तौबा की जाती है। आज शराबखोरी आम हो गई है, नौजवान तबका शराब से नहीं बच पा रहा है, शराब पी पी करके मस्तियों के आलम में अय्याशियों के अड्डों की तरफ घूमते फिरते हैं। नौजवानों तुम अपनी जबान को शराब से बचाओ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा हमें शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। भला बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके बावजूद शराब हाथ में लिए हो। खुदा की कसम सुनो, तुम नौजवान हो, मुसलमान हो, तुम्हारे सामने तो शराब की बोतलें पेश की गई थी और तुम्हारे सामने हसीन हसीन लड़कियां लाई गई थी, मगर तुमने कह करके ठुकराया था कि हम कौम मुस्लिम हैं, हम तलवार की धार पर चलना जानते हैं, हम समुद्रों को कूद करके आए हैं इस्लाम का कानून फैलाने के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये पैगाम आपने हर हर मोड़ पर नश्र किया था और हर हर मोड़ पर आपने पैगाम पहुंचाया था। मुसलमानों, आज शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में आ रही है। इस्लामिया कैसेट कंपनी मालेगांव की जानिब से अकायद व अमाल को संवारने वाली बेहतरीन कैसेट है। मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक कादरी साहब की तकरीरें, मकाम मुस्तफ़ा और तर्जुमा कुरान, जंग बद्र, बीमारियों का कुरानी इलाज, तकलीद और मजहब हनफी, नमाज के मसाइल, रोजा के मसाइल, वजू पाकी और ज़कात के मसाइल, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब की तकरीरें, वतन के गद्दार कौन, क्यों नहीं होते मुसलमान एक, बातिल की पहचान। इसके अलावा हर किस्म की सीडी और किताबों के लिए इस्लामिया कैसेट कंपनी पवार गली मालेगांव जिला नासिक और मकतब रजा 26 कामबेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता कायम करें। देखो, अगर शराब की आदत पड़ गई है तो अपने महबूब का वसीला पेश करके अपने रब की बारगाह में माफी मांगो और तौबा करो। रब ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक शराब और जुए में बहुत भारी गुनाह है। इतनी खराबियां शराब और जुए में हैं कि जिनकी खराबियां हदीस करीमा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, शराबी हमेशा हमेशा का वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तुम शराब पीने से तौबा कर लो और अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब ना जाओ। ये हुकूमत हिंद भी अजीब तरह से है। पहले तो इसने बसों की दीवारों पर लिखा था कि शराब विष से भी भयंकर है, यानी जहर से भी खतरनाक है, लेकिन अब जब से तकरीरें उलमा की शुरू हुई हैं और ये बयान किया जाने लगा कि तुम आज छतों की दीवारों पर बसों के लिख दिया करते हो कि शराब विष से भयंकर है। 1400 बरस पहले मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि शराब जहर से भी खतरनाक है। आज तुम शराब की खराबी बयान कर रहे हो, जब इन्होंने इस तहरीर को भी गायब करना शुरू कर दिया है। और मैं तो ये अर्ज करूंगा, ए मुसलमानों, जिस मुल्क में आप जिंदगी गुजार रहे हो उस मुल्क
मुल्क में तो लाइसेंस शराब के लिए दिए जा रहे हैं, भट्टियां शराब की बनाई जा रही हैं और शराब की आमदनी से हुकूमत चलाई जा रही है। जहां पर पार्लियामेंट और असेंबली में लोग बैठ के शराब पर लाइसेंस पर दस्तखत कर रहे हों, वहां के लोग हुकूमत करेंगे तो बताओ मुसलमान किस तरह से आबरूमंदाना जिंदगी गुजारेगा। इसलिए तुम ऐसे मुल्क में जीवन गुजार रहे हो जिस मुल्क में ना शराब पर पाबंदी है, जिस मुल्क पर ना जुए में पाबंदी है, जिस मुल्क में ना ज़िना पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना रंडियों पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना गुनाहों पर पाबंदी है। खुदा की कसम भारत का सर्वे कीजिए और हिंदुस्तान का जायजा लीजिए तो कितने लाइसेंसी अड्डे अय्याशियों के पाए जा रहे हैं। सिर्फ 7 बड़े शहरों में हिंदुस्तान में 1,84,000 औरतें इस वक्त फरोशी का धंधा करती हुई हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है। अब आप बताइए कि कितना भयानक माहौल है जिस मुल्क में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। शराब पीना भी से भी भयंकर है। यह आज ऐलान किया जा रहा है, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था। इसलिए तुम अपनी जबान को शराब से पाक रखो। शराब के करीब कोई नौजवान ना जाए, शराब को अपने हाथ में ना ले, शराब की तरफ ना झांके, शराब के माहौल की तरफ अपने रहनो फिक्र को ना ले जाए। सुनो हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं जो बहुत बड़े शराबी थे। हजरत बिश्र हाफी इतने बड़े शराबी थे कि शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी। एक मर्तबा हजरत बिश्र हाफी का एक नेक अमल जरा देख लीजिए। हजरत बिश्र हाफी शराब के नशे में धुत थे और कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक नाला पड़ा हुआ है, कीचड़ है, उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक बिश्र हाफी ने दौड़ करके उसको उठा लिया और उसको धुला और उसको चूमा और चूमने के बाद अपने घर लाए, एक तख्त बिछाया, उस पर एक चादर बिछा दिया, उस पर एक खुशबू लगा दी और खुशबू लगाने के बाद उस पर उस टुकड़े को रख दिया और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह के नाम, तेरा मकाम यह है जिस गंदे नाले में तू पड़ा हुआ था वहां तो मुझे रहना चाहिए शराबी और कबाबी को। ए अल्लाह ये तेरा नाम है, इसका मकाम यह है। बिश्र हाफी ने बड़ी दीवानगी के आलम में इस एहतराम को बरकरार रखा। बिश्र हाफी का एहतराम रब ताला ने पसंद फरमा लिया। सवेरे सवेरे बिश्र हाफी के शराब खाने की चौखट पर शहर के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे वो आकर के पहुंच गए। उन्होंने आवाज दी और नौकरों से पूछा, कहा बिश्र कहाँ हैं? कहा बिश्र को क्या करोगे? कहा जाओ कह दो कि शहर के सबसे बड़े आलिम आए हुए हैं और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आए हैं। उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि जाओ मेरे बंदे बिश्र को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम सुना दो, उसने मेरे नाम का एहतराम किया है। वो आकर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके जब आवाज दी, नौकर ने जाकर के बताया कि सबसे बड़े शहर के आलिम दरवाजे पर आए हैं और आपको अल्लाह की तरफ से सलामती का पैगाम लेकर के आए हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। बिश्र का इतना सुनना था कि उन्होंने जूता नहीं पहना, वो नंगे पैर बिश्र भागे, इसीलिए उनको हाथी कहा जाता है। अरबी में नंगे पैर चलने वाले को हाथी कहते हैं। चुनांचे बिश्र दौड़े दौड़े आए और आलिम दीन के कदमों पर गिर पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर शराब खाने की भट्टी के करीब आपका आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं, ए बिश्र रब की बारगाह में तौबा कर ले, मैं रब की तरफ से तेरे लिए सलामती का और अमन का पैगाम लेकर के आया हूँ, तूने कौन सा नेक काम किया है? तब तक बिश्र हाफी ने कहा, शराब की भट्टी को आग लगा दो, सारे शराब के हांडियों को उड़ेल दो, सारे नौकर निकल जाओ, जितने पैसे हैं सब खैरात कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुजूर मैं आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ और आपको गवाह बना रहा हूँ अपने तौबा पर। ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए अल्लाह अब शराब के करीब नहीं जाऊंगा। ए मेरे मौला, मैंने एक तेरे नाम का एहतराम किया तो तूने मुझे सलामती का पैगाम भेजा है। अगर पूरी जिंदगी में गुनाहों से नफरत करता तो तू मुझे कितना बड़ा दर्जा अता फरमा देता। मेरे परवरदिगार, अब मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। हज़रत बिश्र हाफी तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो मामूली दर्जा के वली नहीं बने हजरत बिश्र हाफी, इतने अजीम शान वली बने हजरत बिश्र हाफी कि बिश्र हाफी से लोगों ने कहा, बिश्र जूते तो पहन लो, पैर में कीचड़ न लग जाए। बिश्र ने कहा, अल्लाह ताला ने इस जमीन को फर्श बना दिया है, अब मुझे शर्म आती है कि रब ताला ने जिस चीज को फर्श बना करके बिछा दिया हो, मैं अपने सुल्तान के बिछाए हुए फर्श पर कदम रखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा, अच्छा एक काम करो, मस्जिद में हर रोज बिश्र जाते हैं और जब ये मस्जिद की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कीचड़ डाल दो। चुनांचे लोगों ने रास्ते में कीचड़ डाल दिया
دیا. اب بشر جا رہے ہیں مگر ان کے قدم کیچڑ پر پڑ رہے ہیں, قدم میں کیچڑ کا نشان تک نہیں ہے. غیب سے آواز آ رہی ہے, اے میرے بندو جب بشر کے دل کو میں نے کیچڑ سے پاک کر دیا تو اس کے پیر میں کیچڑ کہاں سے لگائیں گے؟ وہ بشر حاصل ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. وہ توبوا الی اللہ جمیعا, اے لوگوں اللہ کی طرف مکمل توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تمہارا رب اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کا تمہیں پیغام دے رہا ہے, اور اس کے جن بچوں نے بندوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے اور معافی مانگ لی ہے رب کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے کس درجہ ان کو قربیت عطا فرما دیا اور کتنا محبوب رب تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا. خدا کی قسم تاریخیں پڑھو تو ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے. سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ سود میں بھی گرفتار دکھائی دیتا ہے. سود خوری سے بچنا چاہیے. سود خوری سے ایسے بچو پیارے جیسے آگ سے بچتے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود خوری سے نہیں بچتا ہے گویا خون اور پیٹ پی رہا ہے. قیامت کے دن جب اسے سزا دی جائے گی تو اتنی بھیانک سزا ہوگی. اس لیے تم سود کے قریب نہ جاؤ. سود کا لینا بھی بند کرو, سود کا دینا بھی بند کرو. آج کتنے لوگ ہیں جو عام طور سے سود کو کھا لیا کرتے ہیں اور اس گناہ کو بڑا ہلکا گناہ معاذ اللہ سمجھا کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود خوری سے کس طرح سے پابندی لگائی ہے. آؤ دیکھو, جب اللہ کے ایک دیوانے کو پتا چلا کہ سود خوری کا بڑا بھیانک گناہ ہوتا ہے تو کس طرح سے سود خوری کے گناہ سے توبہ کی ہے. آؤ دیکھو, ذرا دیکھو. یہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت حبیب اجمی وہ بزرگ ہیں جو اولیاء کرام میں ولیوں کے سردار تسلیم کیے گئے ہیں. حضرت حبیب اجمی بہت بڑے سود خور تھے. اتنے بڑے سود خور تھے حبیب اجمی کہ سود خوری پر یہ قرضہ بانٹا کرتے تھے, اور ان کے قرضہ وصولنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس قرض خواہ کے وہاں جاتے اگر قرضہ نہ ملتا اور نفع نہ ملتا تو اتنے دن کا وہ ہرجانہ بھی وصول کر لیا کرتے تھے. حضرت حبیب اجمی اتنے بڑے سود خور تھے, انہوں نے ایک غریب کو سود پر پیسہ دے دیا تھا. جب ٹائم پورا ہو گیا اس کے دروازے پر گئے مگر وہ بیچارہ اپنے گھر پر نہیں موجود تھا. گھر کی عورت سے پوچھا, گھر والی نے بتایا میرا شوہر نہیں ہے. حبیب اجمی نے کہا آج تمہارے دروازے پر تمہارے شوہر کو میں ذلیل کر کے تب چھوڑوں گا. میرا قرضہ لے آیا ہے, نہ تو قرضہ دے رہا ہے نہ تو سود کا نفع دے رہا ہے. آج میں ہرجانہ لے کر کے جاؤں گا, بھاگوں گا نہیں. عورت نے دیکھا میرا شوہر ذلیل ہو جائے گا. کہا تو آپ کا ہرجانہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو تمہارے گھر ہو وہی دے دو, وہی ہرجانہ لے کر کے تب میں واپس جاؤں گا. اس غریب کے گھر بکرے کا ایک سرا رکھا ہوا تھا. اس کا شوہر کئی روز پر آج بکرے کا سرا لے کر آیا تھا. بچوں نے دیکھا تو کہا امی آج ہمیں گوشت کھانے کو مل جائے گا. ماں نے کہا ہاں بیٹو یہ تمہارے باپ کا لایا ہوا ہے, گھبراؤ نہیں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں تیاری کر رہی ہے کہ بکرے کے سرے کو بکائے. تب تک حبیب اجمی پہنچ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا. ماں نے وہی بکرے کا سرا اٹھا کر کے دے دیا. بچوں کی نگاہ پڑی تو بچوں کی آہیں نکل گئی. بچوں نے اپنے ماں کا دامن تھاما. امی جان یہ تو کھانے کے لیے آپ کہہ رہی تھی کہ باپ ہمارے لیے لائے ہیں. ماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. ماں نے کہا اے بچوں صبر کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو غریب پیدا کیا. تمہارا باپ غریب ہے, وہ سود پر پیسہ لایا تھا. حبیب اجمی سود خور آیا ہے, تمہارے باپ کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے. بچوں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں اے میرے مولا میرے باپ کو رسوائی سے بچا لے. اے پروردگار میرے باپ کو سود خوری سے بچا لے. اے الہ العالمین میرا باپ سود خوری کی بنیاد پر ہماری پرورش کر رہا ہے, ہمارے جسم کا خون کیسا بنے گا. بچوں کے آنسو نکل آئے. موٹی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. حبیب اجمی گئے اپنے گھر اور اپنی بیگم کو دیا, لو بکرے کا سرا تیار کرو. جب بیگم نے پکا کر کے تیار کیا آنے کے لیے بیٹھے تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے. بیگم چاہتی ہے نکالنا اور جب دیکھتی ہے تو چیخ پڑی. بیگم نے کہا اے شوہر میں آپ سے کہا کرتی تھی خدا کا قہر مول نہ لو. یہ دیکھو سود خوری کا نتیجہ ظاہر ہو گیا. ہانڈی شوربے سے نہیں بلکہ خون سے بھری ہوئی ہے. سچ فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ سود خوروں کو پیپ اور خون دیا جائے گا کھانے کے لیے. اے حبیب اجمی میں تم سے کہتی تھی کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو, رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. حبیب اجمی وہی گر پڑے اور عرض کرنے لگے میرے مولا مجھے معاف کر دے. پروردگار تیرا عذاب جب میرے لیے دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنا بڑا عذاب ہوگا. اے میرے مولا تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, میری خطا معاف کر دے. حبیب اجمی کے آنسو گرنے لگے, حبیب اجمی رونے لگے اور اسی رونے کے عالم میں حبیب اجمی اٹھے. انہوں نے سوچا لاؤ اپنے توبہ پر کسی کو گواہ بنا لوں اور کسی کے وسیلے سے توبہ کر لوں. پہلے زمانے کا دور یہ تھا اور پہلا دور یہ تھا کہ جب لوگ توبہ اپنی خطاؤں سے کیا کرتے تھے تو کسی
बुजुर्ग के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी पीर कामिल के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर के तौबा किया करते थे। देखो यही से वसीले का पता चल गया कि जब तुम वसीला ना लोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। रब की बारगाह में तुम्हें तौबा करनी है, जब भी तुम्हें वसीला लेना पड़ेगा। आज कुछ ऐसे बदमाश सहन के लोग हैं जो वसीलों का इनकार कर दिया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हबीब अजमी को जाने की जरूरत क्या थी हसन बसरी की बारगाह में? हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ये हबीब अजमी चल पड़े। रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे थे जो साहिब कश्फ व करामत बच्चे थे, उसमें कुछ ऐसे थे जो अल्लाह वाले थे। उन बच्चों ने देखा, वो देखो हबीब अजमी आ रहे हैं। बच्चों ने कहा ठहर जाओ, वो हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, अगर उसके दामन की हवा भी किसी को लग गई तो वो जहन्नमी हो जाएगा, इतना बड़ा गुनहगार आ रहा है। इतना सुनना था, हबीब अजमी और ज़ारो कतार रोने लगे, ए मेरे मौला बच्चे भी मेरे गुनाह से भाग रहे हैं, परवरदिगार अब मुझे पनाह कहाँ मिलेगी? ये बच्चे भी मेरे दामन की हवा से पनाह मांग रहे हैं, मेरे मौला मेरी गलती माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिर रहे हैं। हबीब अजमी पहुंच गए हजरत इमाम हसन बसरी की खिदमत में। हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ पर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, और तौबा करके जब वापस आने लगे तो वही बच्चे फिर रास्ते में खेलते हुए मिल गए। उन बच्चों ने फिर हबीब अजमी को देखा तो बच्चों ने कहा अब खेल बंद कर दो, हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, अगर उनको हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके लग जाएगा तो गुनहगार ठहरोगे। हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, इसलिए रुक जाओ। अब हबीब अजमी का हौसला बढ़ा। हबीब अजमी ने सुन लिया उन बच्चों के जरिए से, यही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि दामन की हवा लगेगी तो गुनहगार ठहरोगे, मगर यही बच्चे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं। अब अगर हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके पड़ा तो गुनहगार ठहरोगे, इसलिए खेल बंद कर दो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। हबीब अजमी को हबीब किसने बनाया है? तौबा ने। बिश्र हाफी को वली किसने बनाया? तौबा ने। हुज़ैल बिन अयाज़ को सैयदी ताइफा कौन बनाया? तौबा ने। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तुम्हारे रब का फरमान है, वो तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों रब की बारगाह में मुकम्मल तौर पर तौबा करो। मोमिनों को तौबा का हुक्म है, काफिरों को तो हुक्म होता है वो इस्लाम लाएं, पहले वो कलमा पढ़ें। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेंगे उनके लिए तौबा कहाँ है, उनके लिए नमाज कहाँ है, उनके लिए रोजा कहाँ है? सबसे पहले उनके लिए ईमान है, और जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रब का हुक्म हो रहा है कि अगर तुमसे खता हो रही है और लफ्जिश हो जा रही है, ये मेरे बंदे तुम अपने खताओं की माफी मेरी बारगाह में मांगो। बंदों से खता होगी, जरूर लफ्जिश हो जाएगी। आओ देखो खता दोनों तरफ से हुई है। हजरत मैं अर्ज करता चलो, इबलीस से भी गलती हुई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्जिश हुई है। इबलीस के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया, आदम का सजदा कर उसने इनकार कर दिया, गलती उसने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने इरशाद फरमाया, इस दरख्त के करीब ना जाना। हजरत आदम दरख्त के करीब चले गए, लफ्जिश इधर से भी हो गई है। दोनों खताओं में फर्क है। एक खता हो रही है घमंड से, अबावस तक बरा, तो घमंड से जो गलती होती है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, और लफ्जिश से जो गलती होती है अगर बंदा नादिम होकर के रब की बारगाह में माफी मांगे तो उसकी तौबा कबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि जब इबलीस से सवाल किया, इबलीस तुमने इब्ने आदम की कमर कैसे तोड़ी? तो इबलीस ने कहा, मैंने इब्ने आदम की कमर गुनाह करवा करके तोड़ दिया। ज़िना मैंने उससे करवाया, झूठ मैंने उससे बुलवाया, कत्ल मैंने उससे करवाया, शराब मैंने उससे पिलवाई, बेहयाई में मैंने उसको मुब्तला कर दिया, यहाँ मैंने उसको मुब्तला किया, वहां मैंने उसको मुब्तला किया, फला जगह मैंने उसको मुब्तला किया। इस तरह से मैंने उसकी कमर तोड़ दी, तकवा और तहारत की। फिर इबलीस से पूछा गया कि तेरी भी कभी कमर टूटी है? तो इबलीस ने कहा, हाँ मेरी कमर तो बड़ी आसानी से टूट गई, मैंने तो उसको गुनाह करवा करके कमर उसकी कमर को तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह को सोच करके रब की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, रो पड़ा, तौबा किया, मेरी कमर टूट गई, इसने तौबा करके मेरी कमर को तोड़ दिया। इसलिए ए मुसलमानों, तुम्हें इबलीस की कमर तोड़ देनी है तो तौबा करके तोड़ देनी है। तुम रब के बारगाह में तौबा करके जरा देखो दो, जो तौबा कर लेता है उसकी रोजी बढ़ जाया करती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तुम अला तहारते फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक व साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान कितना आम है, जब तौबा करोगे तो पाक व साफ रहोगे। यहाँ पाक व साफ रहने का मतलब सूफिया कराम फरमाते हैं गुनाहों से पाक व साफ रहो। सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही पाक व साफ नहीं, ज़ाहिरी तर्जमा हदीस शरीफ का तो ये होता है कि जिस्मानी तौर पर तुम पाक व साफ रहो, मगर सूफिया इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक व साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। तुम गुनाह छोड़ दो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम खता छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम पाप छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम बेहयाई छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम शराब छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम झूठ छोड़ो
तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम सूदखोरी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम गीबत छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी। रोजी बढ़ती कैसे है और रोजी घटती कैसे है, इसको भी सुन लो प्यारे। गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। ये हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बढ़े, नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी की दुआ के बराबर है। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इलल्लाह जमीआ, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माओ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें न दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है, ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क उलट दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी। ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंता शिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौरी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान, और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान आग के शोलों में कूद जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, हर हर मोड़ पर मुसलमान रहेगा, ये मुसलमान है। वजीर ने कहा लेकिन सुल्तान ये भी सुनो, ये अरब है और अरब को हसीनाओं से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने हुस्न के बलबूते पर इसको दीन मसीहियत में दाखिल कर लेगी। कल ले जाओ। ठीक उस नौजवान को वजीर अपने घर लाया, अपनी लड़की से कहा बेटी देखो इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी का वाकया ये है, यह हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाह अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा है, तब तक एक लौंडी जाकर के पहुंची, हसीन और जमील खूबसूरत है, और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बात करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई। जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया। अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने
کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تمہارے دین اور تمہارے دین کے قانون سے بہت متاثر ہو چکی ہوں، مجھے اسلام کا قانون پیش کرو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو۔ اس نوجوان نے اسی قید خانے میں اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا، اور لڑکی نے کہا دیکھو ہمارا تمہارا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے، میں گھوڑے منگواتی ہوں، اب یہاں سے نکل چلائیں۔ وہ دونوں نکل گئے گھوڑے سے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندان خانے میں بھی مسلمان نے اپنے تقوی اور تقدس سے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ یہ وہ قوم مسلم کی جماعت تھی کہ قید خانے میں رہ کر کے بھی اپنے تقوی اور طہارت کو نہیں چھوڑا تھا، اور تمہیں درس زندگی دیا تھا تم مسلمان قوم ہو، عیاشی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم گناہ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم چوری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم بے حیائی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم شراب کے اڈوں کو قائم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ اپنے تقدس سے اور اپنے تقوی طہارت والی زندگی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہی ان کو بھی اپنے دامن میں لیتے جاؤ اور ان کو بھی اپنے ماحول میں رنگتے جاؤ اور ان کو بھی یہ پیغام سناتے جاؤ کہ مومن بن جاؤ تو تمہارے لیے بھی دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے، کہ وہ توبوا اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو تم سب کے سب فلاح پا جاؤ گے۔ آؤ سنو یہ جشن غریب نماز ہے، توبہ کی برکت سماعت فرما لو۔ دو بزرگ ایسے پائے جا رہے ہیں اولیاء کرام میں، ایک تو سرکار غوث اعظم اور دوسرے سرکار خواجہ غریب نواز عطائے رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ سرکار عطائے رسول خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد حضور سرکار عطائے رسول اپنی پلکوں سے مطاف کو جھاڑ رہے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے معین الدین کیا مانگتے ہو مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں پروردگار میری منشا جو ہے تو جانتا ہے، معین الدین میں عطا کروں گا مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرے علم میں ہے، پھر ندا آتی ہے معین الدین مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں مولا میری منشا تیرے علم میں ہے، تب تک آواز آتی ہے غیب سے اے معین الدین، اے معین الدین جا تیرے سلسلہ کے جتنے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تب تک عرض کرتے ہیں میرے مولا ان کی بخشش کا طریقہ کیا ہوگا؟ ندا آتی ہے معین الدین جو بھی تیرے سلسلے کا ہوگا جب تک اس کی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی، میں تیرے سلسلے کے ہر فرد کو توبہ کی توفیق دے دوں گا تب اس کو موت آئے گی۔ یہی سلسلے چشتیہ کی بڑی عظیم برکت ہے اور یہی سلسلے قادریہ کی برکت ہے۔ دو ہی بزرگ تو ایسے ہیں، سرکار غوث اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ میرا نام لیوا سچا دل سے جو رہے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ نصیب ہو جائے۔ تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ قادری کا قادری قادریوں میں اٹھا عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور سرکار عطائے رسول غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرا نام لیوا جو محبت سے رہے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے جو جشن غریب نواز منایا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد سمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں اے ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے غربت و افلاس کی شکایت کیوں کرتے ہو، تم اپنے پریشانی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ سلطان الہند تمہارے ہیں، غریب نواز تمہارے ہیں، غربت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، افلاس کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، مصیبت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، پریشانی کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، بھیانک ماحول کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، دشواریوں کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ جب ہمارے پاس غریب نواز ہیں اور ہم غریب نواز کے ہیں تو ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ خواجہ ہندو دربار حالا تیرا، خواجہ ہندو دربار حالا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار حالا تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد۔ میرے آقا میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں کیا بچاتے بچاتے میرے
ہوئی ہے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بجھا دے میرے آقا میرے آقا کی مدت ہوئی ہے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں کیا بجاتے تیری حسرتوں میں تیری جاگتوں میں تیری حسرتوں میں تیری جاگتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے تیری حسرتوں میں تیری جاگتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرا یہ ہے ایمان میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی گسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بجھاتے قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا قیامت کا منظر قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہوگے وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہوگے نعرہ نبی کا لگاتے وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہوگے وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہوگے نعرہ نبی کا لگاتے
میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکم میں کہ یہ دعا ہے، میرے لب پہ مولا، میرے لب پہ مولا، میرے لب پہ مولا، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکم میں کہ یہ دعا ہے، میرے لب پہ مولا میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکم میں کہ یہ دعا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا یہ مانا کہ ایک دن آنے قضا ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنے قضا ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنے قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، یہ مانا کہ ایک دن یہ مانا کہ ایک دن آنے قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی گھر کی گلی سے، کہ شہر محمد کی گھر کی گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، کہ شہر محمد کی گھر کی گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے، نہ کعبے سے مطلب نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے، جو مل جائے نقشے کفے پائے گے مد، جو مل جائے نقشے کفے پائے گے مد، تو مر جائے سر کو جھکاتے جھکاتے، جو مل جائے نقشے کفے پائے گے مد، جو مل جائے نقشے کفے پائے گے مد، تو مر جائے سر کو جھکاتے جھکاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں
پریاں بچاتے بچاتے تو مر جائیں سر کو جھکاتے 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 میرے